गुड मॉर्निंग पिलामाने। आज आमे पढ़िबा मानवाधिकार विषय रे। एठारे आमे पढ़िबा मानवाधिकारर ऐतिहासिक भित्तिभूमि, मानवाधिकारर प्रकारभेद, मानवाधिकारर मुख्य लक्षण, भारत रे मानवाधिकारर सुरक्षा, जातीय मानवाधिकार कमिशन। एबे जानिबा मानवाधिकार बा ह्यूमन राइट्स विषय रे। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति परे संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिष्ठा करागला। एहार जेउ सनंद तियारी हेला सेतिरे मानवाधिकार को विश्व स्तर रे मौलिक अधिकार रूपे आरोप करने को उल्लेख करागला। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा बा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण अधिवेशन 1948 मसीहा डिसेम्बर मास 10 तारिख दिन ग्रहण करा जाइथिला। दीर्घ 18 वर्षर व्यवधान परे 1966 मसीहारे पुनश्च संयुक्त राष्ट्र संघर साधारण सभा बा जनरल असेंबली मानवाधिकार आईनगत मर्यादा देला। ह्यूमन राइट्स विभिन्न कार्य उपरे निर्भर करिथाए, जेपरी रिलीजन माने धर्म, स्पीच माने वक्तव्य, इनफॉरमेशन माने सूचना, प्रेस माने सूचना गुड़ी को जे पहुंचाए, थॉट माने चिंताधारा, एजुकेशन माने शिक्षा, एहिपरि विभिन्न प्रकारर कार्य उपरे ह्यूमन राइट्स निर्भर करिथाए। मानवाधिकार को मुख्यतः दुईटी भागरे विभक्त करा जाइथिला। प्रथम नागरिक और राजनैतिक अधिकार, द्वितीय अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार। 1976 मसीहार संयुक्त राष्ट्र संघर सदस्य राष्ट्रगुड़िक अनुमोदन प्रदान करागला। 1993 मसीहारे वियेना घोषणानामा कार्यकारी कराजिबार योजना ग्रहण करागला। एबे जानिबा मानवाधिकार ऐतिहासिक भित्तिभूमि विषय रे। मानवाधिकार संपर्क बहु पूर्वरु माग्ना कार्टा, अमेरिकार स्वाधीनता संग्रामर घोषणानामा और फरासी विप्लवर घोषणानामारे केतेकांशरे सूचित करा जाइथिला। अर्थनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार रे सुरक्षा पाई संयुक्त राष्ट्र संघ मध्य केतेक पदक्षेप ग्रहण करिबा ठीक बोली उपलब्धि करिथिला। सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा बा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स माध्यमरे सर्वप्रथमे संयुक्त राष्ट्र संघ ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण करिथिला। मानवाधिकारर मुख्यतः तीनोटी क्षेत्र घटिछि। प्रथमतः एहार कार्य परिसर बढ़िछि, द्वितीयतः मानवाधिकार सुरक्षा लगी नुआ नुआ आईन और अनुष्ठान सृष्टि होइछि, तृतीयतः स्वेच्छासेवी अनुष्ठान एवं अन्य बेसरकारी संस्था गुड़िक मानवाधिकार सुरक्षा दिगरे अधिक सक्रिय होइछन्ति। ए क्षेत्र रे एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच आदि संस्था गुड़िकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। एबे जानिबा मानवाधिकारर प्रकारभेद। मानवाधिकार मुख्यतः तीन भागरे विभक्त। प्रथम पीढ़ी अधिकार बा फर्स्ट जनरेशन राइट्स, यह विषय रे पढ़िबा। आद्य भागरे व्यक्ति को जेपरी अधिक सामाजिक और राजनैतिक अधिकार मिले सेथिपाई मुख्यतः उद्यम करा जाइथिला। मनीषर स्वतंत्रता रे सरकार जेपरी हस्तक्षेप न करे सेथिप्रति मध्य दृष्टि दिया जाइथिला। द्वितीयटी हेउची
ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ବା ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବା ଅର୍ଥହୀନ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏହାପରେ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପିଢ଼ି ଅଧିକାର ବା ଥାର୍ଡ଼ ଜେନେରେସନ୍ ରାଇଟ୍ସ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାନବାଧିକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ଅଧିକାରମାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନିର୍ଣ୍ଣୟ ଅଧିକାର, ଅନଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଓ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାନବାଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ମାନବାଧିକାରର ତିନି ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ। ମାନବାଧିକାର ସବୁଠାରେ ଏକାଭଳି। ଦେଶ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। ସବୁଠାରେ ଏହି ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସମ ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। ମାନବାଧିକାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଏହା ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜର ହେଉ ଅଥବା ଯେଉଁ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ହେଉ ନା କାହିଁକି ଏହି ଅଧିକାର ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶ ବା ଡେମୋକ୍ରେସି ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିନା ମାନବାଧିକାରର କଳ୍ପନା କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। 1993 ମସିହାରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଏହାକୁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 ଓ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ସନନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାନବାଧିକାର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ମୁକ୍ତି, ସମାନତା ଓ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବାର ଅଧିକାର, ଯାହା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଣୀତ ଆଇନରେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ, ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ମାନବାଧିକାରର କୋଟିର ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ଫଳରେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ, ଗତି ଶ୍ରମିକ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଚୋରା କାରବାର, ଦୁର୍ନୀତି, ଯୌତୁକ ଜନିତ ହତ୍ୟା ଆଦି ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବାଧିକାରର ଉଲ୍ଲଂଘନ। 2005 ମସିହାର ପ୍ରଣୀତ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଆକ୍ଟରେ ସବୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭାରତରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ
ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନ୍ୟାୟିକ ସମୀକ୍ଷା ବା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କ୍ଷମତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21ର ପରିସରକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଅଧିକାର ଯୋଗ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅଧିକାର, ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ବାୟୁ ସେବନ ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି। ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ ଏକ ଢାଳ ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନ। ଭାରତରେ 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନର ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ଆମ ଦେଶରେ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ମାନବାଧିକାରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତରେ ଗଠିତ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏହି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ତୁଲାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବା, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପଦଭୁକ୍ତ ହେବା, ଜେଲରେ କଏଦୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବଶ୍ୟକ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ମାନବାଧିକାର ବିପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା, ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା, ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। କ୍ଷୁଧା ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବା କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍। ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲେ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ମାନବାଧିକାର ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ହିଂସାଭାବ ବା ଭାଓଲେନ୍ସ। ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବାଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।
ତେଣୁ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହିଂସାଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମାନବାଧିକାରର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ମାନବାଧିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ, ମାନବାଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୂଚନା ଅଧିକାର, ଭାରତର ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।